अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबुल ईमानी अल फ़स्लुल अव्वलु अन उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद थियाबि शदीदु सवाद शअरि ला युरा अलैहि असरु सफ़र वला यारिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि वक़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लामी क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुक़ीमस स्वलाता व तुअतिज़ ज़काता व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्ततअत इलैहि सबीला। क़ाल सदक़ता फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमानी क़ाल अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िरि व तुअमिन बिल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि। क़ाल सदक़ता। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसानि क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअति क़ाल मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। क़ाल फ़अख़बिरनी अन इमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरा अल हुफ़ात अल उरात अल आलता रिआ अश्शाइ यतत्वावलून फ़िल बुनियान। क़ाल सुम्मा इंतलक़ फ़लबिस्तु मलिय्यन सुम्मा क़ाल ली या उमर अतदरी मनिस्साइलु क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। क़ाल फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। रवाहु मुस्लिमुन व रवाहु अबू हुरैरह मअ इख्तिलाफ़िन व फ़ीहि व इज़ा रअयतल हुफ़ातल उरातस सुम्मल बुक्म मुलूकल अर्दि फ़ी ख़म्सिन ला यअलमुहुन्न इल्लल्लाह सुम्मा क़रअ इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल ग़ैस अल आया मुत्तफ़क़ुन अलैह। दे किताबुल ईमान पनुम बाने पदे किताब मिशकात शरीफ के यो बेल हिस्सा द किताब पनुम बाने प किताबुल ईमान मशहूर दा। दे नुम न ज़ाहिर दा संग च ईमान किताब पनुम बाने दा नुम दे दगशान पदे किताब के पदे हिस्सा दी किताब के अगा अहादीस राजम शवी दी चागा द ईमान और द ईमान सर मुतल्लक़ा चिकम द ईमान शोबी दी दाग़ी बबारे की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस पदे के राजम शवी दी। द मुसलमान पर हिसियत बाने द मोमिन पर हिसियत बाने रुस्त बउल्लु इंशाअल्लाह द टोलुना बुनियादी कम अवलने बुनियाद होती गदा आगे त ईमान हुई। ईमान पर असल के यकीन ता और एतमाद त हुई। नो किताबुल ईमान के ईमान मतलब अगर इस्लामी अक़ीदा दा द कमी पर बुनियाद बाने जे यो सड़े मुसलमानी नो योसो ख़बर बजहन के अवल लकई नो अलबद मुसलमानी साबी अगर ख़बरों बानी यकीन कवल आगे त ईमान वही
په دې وجه باندې د ایمان په حواله باندې د علماو مختلف اقوال په دې کتابونو کې ملاويږي. څوک داسې وایي چې دا ایمان مطلق دی یقین ته وایي چې د سړي یقین راشي چې او الله یو دی، رسول داغه نماینده دی، کتابونه دا مختلف کم اجزا چې دي د ایمان صرف د تصدیق نوم دی چې سړی داسې وایي چې او دا منم، تصدیق او یقین. او د چا فکر دا دی بعض علما داسې لیکل کوي چې نه یوازې یقین کول او تصدیق کول ته مراد نه دی، بلکې په خولې باندې اور سړی اقرار وکړي نو دا دې ته ایمان وایي. او څوک وایي نه که سړی په خولې اقرار هم وکړي او په زړه کې یوه خبره یقین ته هم پرېوځي خو چې د هغې مطابق خپل عمل نه ټیک کوي نو بیا د دې ایمان به هېڅ فایده نه وي. نو په دې وجه باندې د علماو بیا تحقیق دا دی چې یاره دا ایمان چې کله د دې درې واړو نوم شي نو دا به یو جامع تعریف شي. مطلب ایمان د زړه نه په الله باندې، د الله په رسولانو باندې، په ملایکو باندې یقین کول او ایمان لرل چې کوم ته تصدیق وایي، تصدیق کول د دې عقیدې د توحید. او بیا د دغه تصدیق چې کومه خبره وشو دغه اقرار په خوله کول دا دویم نمبر شو. او دریم عمل بالارکان یعنی عمل بالجوارح په خپل لاس او خپل باندې بیا د اقرار او د تصدیق مطابق عمل کول دا درې وانه چې راجم شي نو دته ایمان وي. او دا بیا د علماو د مختلفو دلایلو په بنیاد باندې څوک یو معنا له ترجیح ورکوي، څوک بل ورکوي. خو چونکې ستاسو مبتدی طالب علمان یې او چې صرف د عقیده درته یاد شي نو دا کافي ده. نو موږ به داسې ووایو چې ایمان په زړه باندې تصدیق د توحید د عقیدې ته وایي او په خولې باندې د دغې عقیدې اقرار ته وایي او بیا په عمل باندې د دغې اقرار او د دې تصدیق مطابق خپل عمل برابرول دی. دا چې درې وانه راجم شي دې ته ایمان وایي. نو چې دا درې وانه راجم شي نو دا کله بعضې خلک ډېر کوي بعضې کم کوي. مثلا چاله به الله تعالی د عمل توفیق ډېر ورکړي، چاله به کم ورکړي. چا به اقرار ډېر په اخلاص کړی، چا به کم کړی. د چا یقین به چې دی نو هغه د ایمان حد ته رسېدلی، د چا به چې دی صرف د یقین او د تصدیق د حده پورې. نو په دې وجه باندې د علماو فکر دا دی چې په بعضې خلکو کې د ایمان دا چنګاري چې دا ډېره زیاته وي نو دا ډېره قرباني ورکوي. او په بعضې خلکو کې تش د اقرار د حده پورې نو په دې وجه هغه بیا ډېره قرباني نه ورکوي، په دې مین کې په سختت کې تښتي. نو بیا وایي یاره دا ایمان کله زیاتېږي هم او کله کمیږي هم. نو دا مختلفې خبرې دي چې ستاسو په ذهن کې هم دا چې ایمان بنیادي طور دې عقیدې ته وایي چې سړی د توحید د عقیدې اقرار وکړي، په زړه باندې د هغې تصدیق وکړي، په ژبه باندې د هغې اقرار وکړي او عمل چې دی نو په عمل کې هغه خپل عمل بالارکان وکړي. نو دا درې واړه چې راجمع شي نو دې ته وایي د ایمان هغه جامع تعریف. دویمه خبره په دې کې دا زده کول چې یاره کم کم څیزونه دي چې په هغې باندې سړی ایمان راوړل دې ته به توحید عقیده وایي. نو دا په دې قرآن په آیتونو کې هم ځای په ځای ذکر دي چې لکه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دا وكتب لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. او دا بیا چې کوم زمونږ د علماء د دې عقایدو دا بحثونه چې کله خپلو شاګردانو ته یادوي دای په عربي ژبه کې یو تعریف غوندې ترې جوړ کړی چې آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا و خبرې دي چې دا د سړي ذهن ته کودي شي دې ته ایمان وي او د توحید عقیده ورته وي. اول څه آمنت بالله الله یو منل، دویم وملائکته د الله تعالی ملائک منل، دریم وکتبه د الله تعالی کتابونه حق منل، ورسوله سلورم د الله رسولان بر حق ګڼل، او دغه شان والیوم الآخر او ورځ د آخرت په هغې باندې ایمان لرل، والقدر
او تقدیر منل چې الله تعالی مونږ ته خیر او شر کوم رسي دا ټول د الله تر طرف نه دي شره خیره و شره من الله تعالی که خیر دی او که شر دی دا دواړه د الله طرف نه رسي والبعث بعد الموت او د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون دې خبرو ته وایي ایمان چې دا خبرې د چا ذهن ته کولی شي دې ته د اسلام عقیده ورته وایي او دقې ته بنیادي طور ایمان وایي اوس د دې متعلق مونږ د احادیث لولو ځکه چې کله کله مونږ ایمان وایو او کله اسلام وایو کله ایمان وایو او کله سوایو اسلام وایو نو دې دواړو په منځ کې بس فرق یې که نه نو بعض علما وایي چې هلکه دا ایمان او اسلام یو ټکی دی ایمان هم ورته وایي او اسلام هم ورته وایي دا ځکه چې بعضې حدیث موږ لولو نو هلته کې د عمل ته پیغمبر علیه السلام بس ایمان ویلی دی او بعضې احادیث چې لولو نو هلته کې صرف د عقیدې ته ایمان ویلی او اخته اعمالو ته اسلام ویلی دی او بعضې موقع کې چې کوم احادیث لولو نو هلته د دې الټه دي نو په دې وجه باندې علما وایي بس دا ایمان او اسلام ټکی یو دی او بعضې خلک پکې بعضې علما پکې څه معمولي غوندې تفریق وکړي وایي ایمان د انسان دوه حالتونه دي یو د زړه سره تعلق لري او یو د ظاهري اعمالو سره تعلق ساتي نو کم فکر او کم اسلامی اصول چې هغه د زړه سره تعلق ساتي لکه دا ایمان بالله ایمان بالملائکه بالکتب وبالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا د زړه نه تصدیق او اقرار ته وایي په ژبه باندې نو دې ته به موږ ایمان ووایو چې بیا د دې مطابق سړی مونځ کوي روژه نیسي حج کوي زکات ورکوي نو دغې ته بیا به موږ اسلام وایو نو چې یو سړي اقرار او تصدیق کړی دی خو د ده په بدن باندې عمل نه ښکاري نو موږ ورته مؤمن ویلی شو خو مسلم ورته نه شو ویلی د دې تحقیق مطابق او چې کوم سړی د اقرار او د تصدیق نه وروسته د ده په بدن باندې اثرات هم ښکاري د مونځ ټیم شي نو مونځ کوي د زکات ټیم چې زکات ورکوي د حج ټیم حج لځي د جهاد ټیم جهاد کوي نو دې ته بیا موږ اسلام او مسلم ورته وایو په دې وجه باندې دا درې بحثونه چې تاسو ته یاد شوي د دې نه وروسته د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې دی نو دا د حضرت عمر نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر مشهور دی په ابو حفص باندې دا کنیت دی ابو حفص او عمر خپل نوم دی د پلار نوم خطاب دی او کله دا په عمر ابن خطاب باندې خلک یادوي او کله په عمر فاروق باندې یادوي نو فاروق ته په دې وجه باندې وایي چې د په وجه باندې الله تعالی د اسلام جنډه چې د نو هغه چې کړی و او اسلام خلکو ته ښکاره کړو نو په عمر فاروق باندې هم مشهور دی د مسلمانانو دویم خلیفه دی د مسلمانانو دویم خلیفه دی او لس کاله څه د پاسه میاشتې چې دي نو دای په مسلمانانو باندې خلافت کړو او بیا په مخه به دعا کوله چې الله مال شهادت ژوند راکاو په دې مدینه کې مرګ راکاو په دې مدینه کې راله راکا نو یو ابو لولو پیروز په نوم باندې یو اهلی کتابو نه یو عیسائی یهودي نو هغه بیا د وجنې دپاره سبانه جوړه کړې ده او د سحر په مانځه کې په چړکۍ والی په خپل هم بیا ځان یې وجلی دی او حضرت عمر ابن خطاب هم د هغې زخم نه شهید شوی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرشتہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر هم دی سخر د دې حضرت عمر فاروق یو لور وه هغه کونډه شوې وه نو هغه بیا حضرت حفصه په نوم باندې نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح شوې ده نو دغه شانې د حضرت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر هم دی نو دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره نقل کوي نو یو خو ډېر نږدې ملګری دی یو رشته دار دی یو د اسلام بیا محافظ دی د اسلامي حکومت واکدار دی نو په دې وجه د هغه خبره په تاریخ کې ډېر لوی اهمیت لري نو دې قصه کوي عن عمر بن الخطاب د حضرت عمر ابن خطاب نه روایت دی رضی الله تعالی عنه دا عمر ټکی چې دی په دې باندې ما زور ووایو په کار و چې دیر مې په ویلی وي عن عمرې عمر مې ځکه ووایو چې په غیر منصرف باندې الله کثرت ولا تنوین علیه کثره پې نه راځي زیر پې نه راځي نو چې زیر پې نه راځي د زیر په دې کې به پې زور ووایو نو عن عمرې په دې بس وایو عن عمر بن الخطاب د حضرت عمر ابن الخطاب نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ قال دی وی بینما یوذل نحن مونږه عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې عند په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم
ذات یومن یو ورځ ذات یومن یو ورځ اذ چې کله چې طلع راخکاره شو طلوع دې ته وایي چې لکه د انور راخکاره شي د پناه دی نه راخکاره شي نو کله چې یو مسافر راشي نو هغې ته مو وایي طلع علینا نو اذ چې کله چې طلع راغی راخکاره شو علینا زمونږ دې محفل ته رجل یو سړی شدیدو چې ډېر سخت و بیاض سپینوالی الثیاب د جامو دا و شدیدو بیاض الثیاب بیاضې باندې زیر ذکر دی چې هلته شدیدو مضاف دی ورته نو شدیدو بیاض الثیاب او هغه بیا مضاف الیه د مضاف نو دواړو باندې کسره په دې وجه باندې دی جر پې دی شدیدو ډېر سخت و بیاض د سپینوالي الثیاب د جامو یعنی جامې تکې سپینې وي په پښتو کې به داسې ووایو چې تکې سپینو جامو والا او بل شدید و سخت و تیز و سواد په توروالي کې الشعر د یختو تک تور یختی و تکې سپینې جامې وي او تک تورې یخته و مطلب بوډا سړی نه و چې ګنې ناشنا وی بالکل ځواني عمر والا سړی و لا یرا نه ښکارېده علیه په ده باندې اثر و نښې السفر د سفر د سفر نښې پې هم نه ښکارېدې چې ګنې سړی دا وایي دا سړی د لرې نه راغی تا به بالکل په دې کوټه کې دننه ناسو راووتو خو د دې باوجود تکې سپینې جامې اغوستې وي خیرنې نه وي تک تورې یخته و یعنې څښا شوي نه و اثر د سفر پې هم نه ښکارېدو یعنې د لرې نه نه راغلی نو موږ ورته حیران شو ځکه چې موږ هېچا نه پېژاندو په داسې شکل باندې و د بچا دا ور بند کړي یو تن پسې ورشي دا ګېټ بند کړي ولا یعرفه او نه پېژانده دا سړی منا په موږ کې احدن هېچا دا سړی په موږ کې هېچا نه پېژانده نو چې چا نه پېژاندو نو حتی تر دې جلسه چې کېناستو الی النبي د نبي صلی الله علیه و آله وسلم خواته چا خواته کېناستو د نبی علیه السلام خواته کېناستو په اسندا نو د خپې ماتې کړې په اسندا ماتې کړې رکبته خپل زنګنان الی رکبته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنګنانو طرف ته د استاد او د شاګرد په منځ کې د ادب یو طریقه ده استاد سے سبق وی هم چې بیمار نه یو چې کوم مشران استادان نو د هغې په خپو باندې دردونه وي په ملای دردونه نو کله ډډه وي چې په ملای درد او چې خپې راماتولی نه شي نو بیا څلور ګوټی ناسي متربعن ناسي خو د ښه طریقه دا ده چې استاد یو که شاګرد دي چې دا یو بل ته داسې ناسي لکه دا فاتحیه چې سړی ناسي نو دا شاګرد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کېناستو نو ادب یې څنګه اختیار کوم په اسند رکبتیه ماتې کړه خپل زنګنان الی رکبتیه هغه دواړو زنګنانو د پیغمبر ته دا رکبتین دی رکبتین خو مضاف شو هوته نو رکبتیه نون په اضافت کې غورځېږي ووضع او کېښودو کفه کفن وی یو لا ورغوي ته او کفین دوغه ورغوي نو کفه ووضع او کېښودو کفه خپل دواړه ورغوي خپل دواړه ورغوي ورغوي پېژنئ که نه علا فخذه فخذون وی ورون ته کله چې سړی په تحیاتو کینی د لاسونه په دې ورون باندې کینی نو ووضع کېښودو کفه خپل دواړه لاسونه علا فخذه په خپلو ورانانو نو په ادب باندې کېناسته وقال او بیا ویل یا محمد اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کېناستو د پیغمبر مخې ته او بیا د پیغمبر نه تپوس کو نو څه ویل اخبرني ما خبر کا عن الاسلام د اسلام په معنا ما د اسلام په معنا خبر کا اسلام څه ته قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی د اسلام خو په عربی کې د اسلام ټکی معنی ده تسلیمیدن گردن نهادن یعنی خپل غاړه بل ته خپل مړی کې پړې ورکو بل ته تسلیمیدل یعنی تابعداري کول نو دلته چې موږ د اسلام وایو تابعداري نو په دې اسلام باندې موږ پوهه کاج اخبرني عن الاسلام ما پوهه کړه اسلام په معنا چې اسلام څه ته قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی الاسلام اسلام دا ده ان تشهد چې ته په خله گواهی ورکې ان د دې خبرې چې لا اله نشته څوک معبود الا الله سوا د الله نه وانه بشک د دې گواهی ورکې چې بشک محمد علیہ السلام رسول الله د الله رسول ده او بیا وتقیم او تقائم کې الصلاه څه منذرا وتؤتي او تورکي الزکات زکات لرا وتصوم او تروجینی سے رمضان د روزې د میاشتې وتحج او تحج کوي البیت
د بیت الله شریف خو بیا وسره قید ولګو ان استطاعتا کوس دی وو الیه دی بیت الله شریف ته سبیلا د لارې یعنی خرچه سره ونه در باندې دا کارونه کو نو ګوره دی وته ټول هغه عملونه وکول چې د عقیدې نه وروسته مونځ کوه روژه نیسه زکات ورکوه حج کوه قال نو دې سړي ورته وویل صدقته دا خو دې ټیک ویل ګوره هم شاګرد دی شاګرد استاد ته دا نه وایي چې ټیک دی ویل وایي ښه جي نو ده ورته داسې ونه ویل چې ښه جي وایي صدقته دا دې ټیک ویل نو حضرت عمر وایي په عجبنا موږ حیران شو عجبنا نه عجبنا په عجبنا نو موږ حیران شو له دې سړي ته یسألوه تپوس هم د پیغمبر نه کوي ويصدقه او بیا ورته وایي ټیک دی ویل دا مور ته وایي قال نو دویم تپوس ته وویل فاخبرني ما خبرك عن الايمان د ایمان په معنا ایمان څه ته وایي قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ان تؤمن ایمان دی ته وایي چې ان تؤمن ته ایمان راوړي بالله بالله وملائکته د الله په ملائکو وکتبه د الله په کتابونو ورسله د الله په رسولانو واليوم الاخر او ورځ واليوم الاخر اسمنا وتؤمن او ته ایمان راوړي بالقدر پس په تقدیر باندې تقدیر دی ته وي هر مسلمان دا عقیده پکار دی فکر پکار دی چې زمونږ د پاره زمونږ دا کړه وړه دا الله مقرر کړي دغه مقرر کولو ته تقدیر وایي زمونږ عمر الله مقرر کړي د مخکینه زمونږ رزق الله مقرر کړي د مخکینه دغه ته سوې تقدیر وته د تقدیر معنی دا استیمیټډ د مخکینه اندازه لګولای شي او تؤمن او تو ایمان ولري بالقدر په تقدیر او تقدیر د دواړو خیره که خیر د تقدیر دی او شره او که شر د تقدیر دی دواړه د چار طرف نه دی د الله تر طرف نه دی چې کله وته دا خبره وکړه د ایمان تعریف او دوکو چې ایمان بنیادی طور د عقیده ټیکوالي ته وي چې عقیده ایمان په الله په ملائکه په کتابونو په رسولانو په ورځ آخرت او په تقدیر راوړي نو قال دوت بیا ویل صدقت دا دې ټیک ویل بیا وته حیران شو قال حضرت عمر وی بیا ورته ویل چې اخبرني عن الاحسان خدای دا دواړه خو میاد کې ایمان او اسلام میاد کو خو په دې قران کې راځي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین الله تعالی مدد د محسنین خواته نږدې دی نو احسان الله تعالی احسان خوخی نو دا احسان څه ته وي تاسو ته اخلاص وای په دې کې اخلاص ته په دې کې نشته نو احسان څه ته وي اخبرني ما پوهه عن الاحسان د احسان په معنا قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی ان احسان دې ته وی چې تعبد ته عبادت وکي الله د الله کأنک دس لک چې ته تراه یني دا الله پخپل دا الله د عبادت کوله چې دا الله ته پخپل سترګوین او په ان پس کچرت لم تکن نوې ته تراه چې ویني دا کستا دا فکر د څه نه جوړېدو چې ګنې دا الله اینما نو کم از کم دا فکر خو جوړ کړ چې په انه دا الله یراک تاینی فانه ذکر الله چې دا یراک تاینی قال نو دوته ښا چې دا احسان معنی خو می یاد کړه او په اخبرني ما اوس خبر کا عن الساعه قیامت بکلی عن الساعه یعنی وقت الساعه ان وقت قیامها د قیامت د قائمېدو ورځ بکلی قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی مل مسئول هغه چاته وی چې چانه تاسو شوی دی نو دلته تاسو د چانه شو د نبی علیہ السلام نه تاسو شو نو مل مسئول عنها نه دی هغه سړی چې راغه نه تاسو شوی دی به اعلم ډیر پویا من السائل د تاسو کوونکی نه لکه څنګه چې تاسو پته نشته دغه شانې ما تم پته نشته قال نو هغه دوی د چې صحیح ورته رته نه معلوم نه په اخبرني ما خبر کا عن اماراتها امارت وی نخته امارت څه ته وی نخته علامه ته وی نو په اخبرني ما خبر کا عن اماراتها د دې د نخنه چې نخي به سي د قیامت نخي به سي نو قال پیغمبر علیہ السلام او ته یو نخي خدا دا ان تلدا چې وبذيږي الامه مالکا ينز خزا ربتها خپل مالکا ينز هغه چاته وی لکه په دې وخت کې سړی د سی وی چې انګور چې دا نو دا د خواخې د زوی خزر نو خلک وی ته خو انګور نه سما وی راته جوړ شوی د کټکې ره په خوا به د سی و چې په کور کې به خلکو د کافرانو هغه جنکې چې هغه به غلامان شوي قیدیان بشوي نو هغه به اوس په کور کې د مزدوري په شان اوسېدي نو هغه ته به اما ویله سبه وته ویله اما ينز چې ورته
یا په دې وخت کې سړی دی چې انګور راشي کور ته یا چېرته مزدوره ونه شي نو دا مزدوره چې نو دا د مالکي د کور مالک نه وي د کور مالک بل څوک دا صرف په خدمت باندې خدا د کور دغه چې مزدوره دا په دې کور کې داسې تصرف شروع کی چې مالک بیا د دمنی او دا چې دینو په د کور مالک شي نو دوی پیغمبر علیه السلام چې انتلد الامتو د قیامت یو نه خدا دا چې وزيږي خزا کما خزا انزه خزا ربتها خپل مالکا لکه په دې وخت کې سړی داسې وایي چې لور ولګي او په مور حکم چلی انګور ولګي او په خواخې حکم چلی دغه شانې زوی ولګي او په پلار حکم چلی نو انتلدا چې وزيږي الامتو مالک غلام خزا ربتها خپل مالکا دویمه نه خدا د انترا چې ته ویني الحفاتا حافي هغه چاته وایي چې دغه نه دا سپلای نه خپیاب لچوت وایي انترا چې ته بیني الحفاتا حفات جمع د حافیون حافی چاته وایي خپیاب لته تراین ته الحفاتا خپیاب له العرات عرات جمع د عاری عاری چاته وایي عاریون چې جامع نه بربند چوت وایي العرات بربند سړی العالة عالة اغه چاته وي چې داغه عیلا غټي عیلا څه ته وي عیلا د پرورش خلکو ته وي لکه خزا بچي دته عیلا ورته وي خاندان عیلا نو انترا چې تویني الحفاتا خپيابل خلق العرات بربند خلق العالة چې هغه سری هغه غریبان دي چې ګورمه غټي جو بس غریبینو رعاء الشاء رعاء درعی جمدا راعی ویش پنکتا رعاء الشاء شاء د شاتن نو په دې بنیاد رعاء الشاء معنی څه شو د ګړو بيزو سرون کی یعنی شپنکیان ته دا پخوابه بربند خلقو غریبان خلقو هغه بو څه شي یتطاولون د یو بل نه طویل کوي طویل وګدوالي ته یتطاولو د یو بل نه وګدای دنګي یتطاولون د یو بل نه بدنګي په بنیان آبادیان یو بل نه غټ کور جوړي بل نه غټ کور جوړي غریبان خلک به مالدار شي مالدار به غریبان شي نو چې دا نخي ورته ویلې نو بس بیا روان شو پیغمبر علیه السلام د خوانو نو چې کله دې لړ وته نو موږ مغلی ناسو پیغمبر علیه السلام مغلی ناسو په دې کې پیغمبر علیه السلام ثم قال بیا موږ ته ویل ثم انطلق بیا دا سړی لړ فلبستو نو ما وخت رکو یا مليا لغوندي مليا سمانا لغوندي ثم قال بیا ما لی ما تویل ثم قال بیا ویل پیغمبر علیہ السلام لی ما تا یا عمر عمره اتدری تا تپترا من السائلو چې دا تپوس کاو دا سړی دی پیژاندو من السائلو دا تپوس کون کې سوکو قلت ما وتوی الله ورسوله اعلم الله تبه پتہ رسول تبه پتہ ما تنه معلوم قال نو پیغمبر علیہ السلام ما دی فانه جبرائیل دا جبرائیل علیہ السلام اتاکم راغله او تاسو ته يعلمکم پچل چل کې خود تاسو ته دینکم تاسو دین د دین دغه درې خټه خټه خبره وي ایمان اسلام احسان او د قیامت خبره ګور د قیامت علامه دای تاسو ته خودل په څه طریقې درته وخو دی هغه ته پوښتنه زمانہ کاو هغه به تاسو کو ما به جواب کو نو تاسو ته غديات شوي رواه مسلم دا حدیث نقل کړي امام مسلم ورواه ابو هريره دا حدیث نقل کړو چا حضرت عمر ابن خطاب نقل کړو خدلتی پکې دی یو ټکی چې د اخرنه چې دی نو دا حدیث ابو هريره نقل کړی دی چې ابو هريره نقل کړی دی نو مع اختلاف د اختلاف سره نقل کړی دی وفيه او داغه په حدیث کې د سړي چې واذا رايت الحفاة مخکې ټکی لرالشه ان تر الحفاة العراة العالة دغه دې پورې هټیک دي خو اخوای پس یو بل ټکی ویلې السم البكما سم وی كنتا بكموي چاړاتا ان ترى ورأيت وتويني الحفاة العراة اغخبياب لو بربند خلق السم چې کاڼه البكم چاړاګان ملوک الارض چې دا بد حکمرانانی د زمکه حکمرانان بشي نو بره دا موږ بوویل چې د قیامت د نخونه یو نخه دا د بل نو چې کله هغه نخي ویلې نو حضرت ابو هريره دا د شي ذکر کړی فی خمسن ان ترى الحفاة عراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان دا تشریج وشوا نو حضرت ابو هريره پکې دسی وي
چې فی خمسن یعنی هغه چې قیامت د نخو تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام ورته دا آیت وایو چې فی خمسن قیامت په دې پنځو خبرو کې دی قیامت په څه کې دی فی خمسن په دې پنځو خبرو کې دی بره جبریل ګوره دې د پورې خو حدیث راغی د دې د پورې رالو چې فاخبرني عن الساعه ما خبر کا په قیامت باندې نو حضرت عمر چې نقل کړی حدیث وی قال حضرت عمر وی چې پیغمبر علیه السلام وی چې مل مسئول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان دغه د پوری حضرت عمر د نقل کړی خو حضرت ابو هريره د نقل کړی چې کله هغه سړی ته پوښتنه وکړه چې په اخبرني عن الساعه ما خبر کړه قیامت نه نو پیغمبر علیه السلام ولودي جواب ورکړو چې فی خمسن دا د قیامت چې دی دا په پنځو خبرو کې دی فی خمسن په پنځو کې دی کم پنځه لا يعلمهن چې نه پوهیږي په هغې باندې الا الله مگر الله به پوهیږي ثم قرأ بیا پیغمبر علیه السلام ولوستو ان الله عنده د الله سره د علم الساعه علم د قیامت وينزل الغيث او الله تعالی نازلوي باران او دغه شانې دا پنځه خبرې چې نو دا وروسته په آیت کې ذکر شوي دي نو دا هغه آیت کې چې کومې پنځه خبرې ذکر شوي یو پکې دا چې قیامت علم د الله نه علاوه بل چاته نشته دویم دا چې باران به کله کېږي دریم دا چې سبب سړی څه کار کوي او څلورم دا چې د مور په ګرډه کې بچې نر دی که ښځه دا پنځه خبرې چې دي نو دا د الله نه علاوه بل چا سره د علم او معلومات نشته نو چې ته تپوس کوې چې قیامت کله دی نو فی خمسن دا په هغه پنځو خبرو کې دی لا یعلمهن الا الله چې نه پوهېږي په دې باندې سوا د الله نه بل څوک ثم قرأ به یې ولوسته ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث دا آیت یې ولوستو یاد شو کتاب الایمان دا کتاب دے په بیان د ایمان کې الفصل الاول اولنې فصل دی عن عمر بن الخطاب د حضرت عمر بن خطاب نه دا راوی نقل کړي قال دی وی چې بینما نحنو بشک یو ذلی منغو عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چې دا خواته وو نو استلع راخکاره شو علینا په منګه رجل یو سړی شدید بیاض الثياب تک سپینې جامې وی شدید سواد الشعر سخو تورواله د اختو دا لا یرا نخکارې د علیه په هغه باندې اثر السفر نشانات د سفر ولا یعرفه او نه پیژاند منا په من کې احد نچا حتی تر دې جلسه چې کېناستو الی النبي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته فاسند رکبتیه نو ماته کړه خپل زنګنان الی رکبتیه د پیغمبر علیه السلام زنګنانو ته وضعو کې خو د کفه خپل ورغوي اعلی په خدای په خپل ورنانو باندې وقال یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرني علی الاسلام ما خبر کده اسلام نه قال پیغمبر علیہ السلام ورته الاسلام اسلام دا دی ان تشهد چې ته گواهی وکي الله اله الا الله چې نشته د عبادت قابل سوا د الله نه بل څوک او ان محمد رسول الله محمد علیہ السلام د الله رسول له وتقيم الصلاه قائم کمانځل را وتوت الزکات زکات ورکا وتصوم رمضان او روزه نیسه د روزي وتحج البيت حج بیت الله کا وان استطعت وسد الیه د بیت الله ته سبیل اندر رسیدو قال نو دوی صدقت دای ټیکوي فعجبنا عمر وای منګه ایران شو له دې سړی ته یسالو هم ته تپوس کوي صدقو او هم ته وي ټیک دی ول قال نو بیا وی په اخبرني عن الايمان ما خبر کده ایمان نه قال پیغمبر علیہ السلام هغه سړی ته وی ان تؤمن بالله چې ایمان وروړه په الله او ملائکته د الله په ملائکه او کتبه د الله په کتابونو او رسوله د الله په رسولانو واليوم الاخر په ورځ د آخرت او تؤمن بالقدر ایمان ولر په تقدیر باندې خیره که خیر دی او شر او که شر دی قال نو دې سړي بیا وی پیغمبر ته صدقت دا دې ټیک ویل قال نو دا بیا وته پدرین دلی په اخبرني عن الاحسان په احسان مې پوهه قال پیغمبر علیہ السلام ته احسان دا دی ان تعبد الله چې د عبادت د الله کوا کانک لک چې تراه یني د الله فإن لم تكن تراه کدا تصور دې نه راځي چې ګنه تعالی یني فإنه يراك دا تصور وساته کنه چې فإنه يراك الله دیني قال نو هغه ته اخبرني عن الساعه قیامت بک مې پوهه کا بکلی قال پیغمبر علیہ السلام تو مل مسئول عنها نه دې تاسو کړی شوی سړی به عالم ډیر پوهه من السائل تاسو کوونکی نه قال نو بیا وته غوی اخبرني عن اماراتها نخي خراته ویا قال نو پیغمبر علیہ السلام تو نخي دادی چې د دور براشي ان تلد الامه ربتها چې لور په مور باندې ټیپر خرسي وان تر الحفاته او تبین بربن خلق بیاب لخلق العورات بربن خلق العاله غریبان خلق رعاء الشاي ادګړو بيزو ساتون کی يتطاولون چابه د یو بل نوګدی بالبنيان ابادیان قال دې راوی حضرت عمر وی رضی الله عنه ثم انت لقبیا دا سړی لاړ په لبستو نو ما وخت کوم مليان لټیم
ثم قال بيوي لي ما يا عمر اتدري تا پتر من السائل چې تاسو کوون کې سو کو قلت ما وی الله ورسوله عالم الله رسول ته پتاي قال فانه جبريل لا جبريل واتاكم راغل ويعلمكم خدای تاسو دینکم دین تاسو رواه مسلم دا حدیث په دې الفاظو نقل کړی امام مسلم ورواه ابو هريره نقل کړی مع اختلاف د معمولی اختلاف سره وفيه او پاغي کې د سری چې و اداره ایت الحفات العرات ثم البكم کله چې تویني هغه خپل بربند کانا اړاند او چاړهګان ملوک الارض جو حکمرانان شي دمکه نو فی خمس د قیامت چې د پاغ پینځو خبرو کې د لا يعلمهن چې نه کوي باغي الا الله مگر الله ثم قرب يا يقول وسؤغيت ان الله عنده المصاع وينزل الغيث الله سعلم د قیامت ده او باران ما غرا وري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.